परमेश्वर ने मुझे एक वचन रखने के लिए आप लोगों के बीच में कहता है। హల్లెలూయా. గడిచిన సంవత్సరంలో మీ ముందు నేను నిలబడి వాక్యం చెప్పాలని ఎంతగానో ఆశపడ్డాను కానండి. మీ ముందు నిలబడి నేను వాక్యం చెప్పలేకపోయినా కానీ ఈ సంవత్సరంలో దేవుని కృప ఆయన ఇచ్చిన సామర్థ్యాన్ని బట్టి మీ ముందు నేను నిలబడి కొన్ని నిమిషాలు మీ ముందు ఒక వాక్యం ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను. और मुझे केवल 10 मिनट दिया गया है। నాకు కేవలం 10 నిమిషాలు ఇచ్చున్నారండి. इस 10 मिनट में कुछ ही मैं वचन आप लोगों के बीच में रखता हूँ। ఈ 10 నిమిషాలలో నేను కొన్ని వాక్యములు మీ ముందు పంచాలని ఆశపడుతున్నాను. लुका 5 का 1 से लेकर हम 5 तक के देखेंगे। कोई पढ़ने में मदद कीजिएगा। లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము మొదటి నుండి जब भीड़ ఐదు వచనం వరకు చదువుకుందాం. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। झील के किनारे खड़े था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, चढ़कर उपदेश देने लगा। हालेलुया। उससे विनती कर रहा है। उस जगह 2 नाव खड़े हैं, लेकिन किस नाव को चुन रहा है? केवल समोन का। हालेलुया। समोन का नाव को चुन करके उसे विनती करता है कि थोड़े देर दूर ले चल। हालेलुया। और थोड़े दूर ले चल के उसके नाव के ऊपर चढ़ करके वो उपदेश देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि उन्हें बता रहा है स्वर्ग का, उन्हें बता रहा है शुभ समाचार, तो स्वर्ग का बता रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो उनके मन को उसके वचनों को सुनने के लिए उसके नदी के किनारे, वो झील के किनारे गिर पड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हमारे बीच में इस जगह पर ऐसे भूख लोग हैं। హల్లెలూయా. చూసినప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఐదో అధ్యాయము మొదటి నుండి చూసినప్పుడు లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము మొదటి నుండి 5 వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం. జనసమూహము దేవుని వాక్యము వినుచు परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कितने तरस रहे। నా ప్రియులారా, ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్న బిడ్డలలో ఎంత ఆకలి దాహము కలిగి దేవుడు అంటే ఆశ కలిగి ఉన్నవారు మన మధ్యలో అనేకులు ఉన్నారు. पिछले बार मैं जब इस कलसिया पर आया था 21 दिन के प्रार्थना में, उस समय में हो सकता है कि वचन कुछ इसके सुनने चाहते हैं, वचन ये कुछ बोलेगा तो हम सुनेंगे करके चाहते थे। అనేకులు వాక్యము ద్వారా నాతో మాట్లాడాలని ఎంతో ఆశ కలిగి గడిచిన 21 రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలో అనుకుని తన సన్నిధికి వచ్చి ఉండవచ్చు. लेकिन उस समय में मुझे परमेश्वर ने बोला कि आपको नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर का दास का सुनना है करके बोला। అయితే అదే ఆశతో నేను దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాకు అన్నాడు, నువ్వు వాక్యము చెప్పటం కాదు కానీ దైవదాసులు చెప్పుతున్న వాక్యమును నువ్వు వినాలని దేవుడు నాతో మాట్లాడారండి. तो मैं उस दिन में परमेश्वर का वचन बोल नहीं पाया, लेकिन आज मुझे एक परमेश्वर इस वचन को दिया है और भूखे लोग और प्यासे लोग उस जगह पर जा करके गिर पड़ रहे हैं उसके वचन को सुनने के लिए। హల్లెలూయా. అయితే ఆ రోజు నేను వాక్యము చెప్పలేకపోయినా కానీ ఎంతమంది అయితే ఆకలి కలిగి దేవుడు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఆశతో మరి వాళ్ళ బాధలు దేవుడే తీరుస్తారని ఒక ఆశ కలిగి ఉన్నారు. వారి మధ్యలో కూడా దేవుడు నన్ను ఈ వాక్యాల ద్వారా నన్ను వాడుకుంటున్నాడు. వచ్చి అంటున్నాడు, మీ వలన కొంచెము లోతుగా నడిపించుము,
అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటకు లోబడరో అప్పుడు అనేకమైన చేపలు వారు పట్టినట్లు మనం చూస్తున్నాం. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है मेरे प्रिय। మన మధ్యలో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నది దేవుని బిడ్డలారా. और परमेश्वर हमारे बीच में होकर के बातें करता है। దేవుడు మన మధ్యలో ఉండి ఆయన మాట్లాడతాడు. इस जगह नाव पर है, नाव पर रह करके हमसे उपदेश दे रहा है। हम उसके सुनना है और जो सुनेंगे मेरे प्रियो वो उद्धार पाएंगे कहता है। హల్లెలూయా. ఈ చర్చ్ ఒక నావ అనుకోండి. ఈ నావలో ఉన్న మీరు ఇక్కడ బోధిస్తున్న దేవుడు ఏ మాటలు చెప్తాడో ఆ మాటలు మీరు వినాలని దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. सुनने से विश्वास बढ़ता है, सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनने से विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के वचन की ओर हमें ध्यान दे करके सुनना चाहिए। మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యము శ్రద్ధగా వింటామో విన్నప్పుడు మన విశ్వాసం పెరుగుతుందండి. పెరిగినప్పుడు మన జీవితంలో దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు. तो हमें सुन करके हमें क्या, परमेश्वर को जैसा हमें चलने के लिए कहता है वैसा हमें चलने चाहिए। क्योंकि उस समय में कहता है प्रभु, पतरस कहता है उस समय मछली खूब उसके जाल में आ जाता है, तो प्रभु मुझसे आप दूर हो जाए, मुझसे आप दूर हो जाइए क्योंकि मैं पापी हूँ करके वो अंगीकार करता है मेरे लिए। హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు ఆయన పేతురుతో అంటున్నాడు, యేసు ప్రభు వారు నువ్వు నీ ధోని కొంచెము లోతుకు నడిపించమన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట, యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట అనుసారంగా ఆయన చేశాడు కాబట్టి, విన్నాడు కాబట్టి ఆయన వలలో అనేకమైన చేపలు వచ్చాయండి. ఆ చేపలను చూసి ఆ సీమోను పేతురు అంటున్నాడు, ప్రభువా నువ్వు నా నుండి దూరం అయిపో, నేను ఘోరమైన పాపిని అని ఆయన మనసులో వేదనతో ఆయన అంగీకరిస్తున్నాడు అని తన పాపములను. హల్లెలూయా. हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि उस समय में कि मत डर। దేవుడు అంటున్నాడు మీరెవరైనా సరే మీరు భయపడవద్దు. मत डर कहता है मेरे प्रियो। मैं भी कुछ समय कुछ बातों के लिए डरता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मत डर, कि परमेश्वर मुझे आज से तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, आज से तू इंसान पकड़ने वाला। ఆమేన్. హల్లెలూయా. నేను కూడా దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనకి చదువు రాదండి. ఆయన ఒక్క రోజు కూడా స్కూల్ వెళ్ళలేదు, కానీ ఈ రోజు వాక్యం చదువుతున్నాడు, దేవుని వాక్యం ఇతరులకు పంచుతున్నాడు. ఆయన చెప్పిన బోధనలు విని అనేకులు మారి ఈ రోజు